بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج تذکرہ کرنا ہے فضیلت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کی عظمت، آپ کے مقام اور آپ کی فضیلت کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے ساتھ ان کی جنگیں رہیں، جن کے ساتھ ان کے اختلافات رہے، جن کے ساتھ ان کے بہت سارے نزاعی امور رہے، وہ بھی آپ کی عظمت اور فضیلت کے دل سے قائل تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ علی جیسا انسان روز روز پیدا نہیں ہوتا۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس روایت کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں حضرت سیدنا علی کے تذکرے میں بیان کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابو نعیم نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ آئیے فضائل علی کو سنیے، علی کی قدر و منزلت کو پہچانیے، اور دیکھیے کہ علی کے دوست اور اصحاب تو علی کی عظمتوں کے قائل ہی تھے، مگر جب امیر معاویہ کے دربار میں مولا علی کی عظمت کے ڈنکے بجائے گئے تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ علی با کمال آدمی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دربار میں بیٹھے تھے، درباریوں سے کھچا کھچ بھرا تھا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر زرار السدائی کے چہرے پر جا کر رک گئی، تو کہنے لگے کہ اے زرار، میرے سامنے علی کے فضائل بیان کرو۔ تو زرار نے بڑی معذرت کی، بڑا ہی معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے عرض کرنے لگا کہ اے امیر، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے معاف رکھیں، اور میں علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، میری معذرت قبول کر لیں۔ لیکن امیر معاویہ کہنے لگے کہ نہیں، تمہیں علی کے اوصاف بیان کرنے پڑیں گے۔ پھر زرار السدائی نے جب فضائل علی بیان کیے تو جذبات اور محبت کا ایک سمندر تھا کہ جو تلاطم میں آ گیا، اور زرار نے اس قوت کے ساتھ فضائل علی بیان کیے کہ اتنے احسن انداز سے بیان کیے کہ چند ایک الفاظ میں مولا علی کی ساری سیرت جو تھی اس کو بے نقاب کر دیا۔ زرار کہتے ہیں خدا کی قسم، وہ بلند ہمت والے تھے، مضبوط طاقت والے تھے، علی واضح بات کرتے تھے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، ان کے روئیں روئیں سے علم پھوٹتا تھا، ان کے ایک ایک بال سے حکمت چھلکتی تھی، وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بیزار تھے، وہ رات اور اس کی تنہائیوں سے مانوس تھے، وہ زار و قطار آنسو بہاتے تھے، وہ دیر تک سوچتے رہتے تھے، انہیں سادہ لباس اور کھردرا کھانا پسند تھا، وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری طرح ہوتے، ان کے کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں تھے، ان کا کوئی محل نہیں تھا، ان کا کوئی دربان نہیں تھا، اور ان کے دروازے پر ان کا کوئی نگہبان نہیں تھا۔
जब हम उनसे सवाल करते तो वो जवाब देते थे, जब हम कुछ पूछते तो वो हमें समझाते थे। खुदा की कसम, इस कुर्ब और ताल्लुक के बावजूद हम उनकी हैबत की वजह से उनसे बात नहीं कर पाते थे। ज़िरार सुदाई दरबार शाम में बड़े तमतराक के साथ, बड़े ज़बत के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े जोश के साथ ये तकरीर फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया की आंखों से सीले अश्क रवा हैं, उनकी आंखें डबडबा गई हैं, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर है। तो ज़िरार सुदाई अपनी बात को जारी करते हुए कहते हैं कि वो अहले दीन की ताज़ीम किया करते थे, मसाकीन को कुर्ब अता फरमाते थे। कोई ताकतवर उनसे गलत काम करवाने की जुर्रत नहीं कर सकता था, कोई कमज़ोर उनके अदल से मायूस नहीं होता था। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने कई बार देखा कि जब रात अपना दामन फैला लेती थी, सितारे तुलू हो जाते थे, वो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़े हुए ऐसे रोते थे जैसे गमों का मारा रोता है, और ऐसे तड़पते थे जैसे सांप और बिच्छू का डसा हुआ तड़पता है। और वो कहते थे, ऐ दुनिया, किसी और को धोखा दे, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरे शौक में ऐ दुनिया तू क्यों गिरफ्तार है? दूर हट जा, दूर हट जा, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं, तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं, तेरी उम्र थोड़ी है ऐ दुनिया, और तेरा खतरा भी कलील है। हाय अफसोस, मेरा तोशा बहुत थोड़ा है, मेरा सफ़र बहुत लंबा है, और मेरा रास्ता वीरान और तन्हा है। जब इतनी तकरीर कर चुके तो अमीर मुआविया फूट फूट कर रोने लगे, और जब उन्हें कुछ सहारा मिला तो कहने लगे कि अल्लाह अबू अल हसन अली पर रहम फरमाए। खुदा की कसम, ए ज़िरार सुदाई, जैसे तूने बयान किया है, अली बिल्कुल ऐसे ही थे। अली इन्हीं खूबियों से मुत्तसिफ थे, अली इन्हीं कमालात से मुत्तसिफ थे। और मुआविया कहते हैं, ए ज़िरार सुदाई, तुम बताओ कि अली के शहादत के बाद, अली के इस दुनिया फ़ानी से पर्दा करने के बाद तुम्हारी क्या हालत है? तो ज़िरार सुदाई ने कहा कि ए अमीर, जिस तरह एक औरत का बच्चा उसकी गोद में ज़िबा कर दिया जाता है, तो जो हालत उस औरत की होती है, मेरी भी अली की जुदाई में वही हालत है। नाज़रीन सी वकार, अल इस्तियाब इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब से ये मैंने आपके सामने जो रिवायत पेश की, इमाम अबू नईम की हिलियतुल औलिया से जो मैंने ये इक्तबास पेश किया, और फजीलत अली का ये जो अदब पारा आपके सामने पेश किया, ये उन लोगों के लिए इबरत है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मुआविया की मोहब्बत में अली के फ़ज़ाइल को छुपाते हैं। उन्हें इस बात से होश के नाखन लेने चाहिए कि जिस वजह से वो अली के फ़ज़ाइल में नुक्ता चीनी करते हैं, अली के फ़ज़ाइल को घटाते हैं, जिस हस्ती की वजह से घटाते हैं, उस हस्ती को यानी अमीर मुआविया को भी हज़रत अली की फजीलत तस्लीम करने से कोई आर नहीं था। हज़रत मुआविया ने कसम खाकर कहा कि ऐ ज़िरार सुदाई, तूने जो अली की खूबियाँ बयान की हैं, अली में सारी खूबियाँ मौजूद थीं। तो लम्हा फ़िक्र ये है कि अली से मोहब्बत ईमान है, तमाम सहाबा की मोहब्बत ईमान है, लेकिन सैयदना अली की मोहब्बत हमारे लिए लाजिम भी है, वाजिब भी है, और तमाम सहाबा इकराम ने इस बात को समझा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करोड़ा रहमतें हों
سیدنا علی المرتضیٰ پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے علم پر، آپ کے عمل پر، آپ کی جلالت پر اور آپ کی شان پر۔